हालेलुया। स्तुति धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपको स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका नाम महिमा महिमा महिमा। हालेलुया आपका नाम महिमा प्रभु। हालेलुया। अभी तक आपने संभाले इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया स्तुति धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आपका रक्षा बढ़ावा प्रभु, आपने संभाले से धन्यवाद प्रभु। हालेलुया स्तुति 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 धन्यवाद। हालेलुया स्तुति धन्यवाद प्रभु। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु। इस सुबह के समय परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए अपने सहायता के इसलिए धन्यवाद। और राजा पिछले हफ्ते भर परमेश्वर हमारे को आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा किया, देखभाल किया। आपने किए हुए सारे भलाइयों के हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा सुबह के समय प्रभु आपके चरणों में आए हुए हमारे को प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें भर दे प्रभु। तेरी दर्द परमेश्वर, तेरी दर्शन हमें मिलने पाए प्रभु, तेरे आशीष हमारे जीवन में होने पाए राजा। पवित्र आत्मा है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आपका वचन कहता है राजा। पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके चरणों में आए हुए हर एक बच्चों को परमेश्वर आपके शांति से, आपके समाधान से, आपके आशीर्वाद से परमेश्वर हर एक को भर दीजिए प्रभु। हर एक के घर पर आपकी शांति समाधान बसने पाए प्रभु। हर एक के शरीर पर प्रभु आपके आरोग्यता चंगाई होने पाए राजा। धन्यवाद परमेश्वर, आप वैसे ही करने वाले इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक आप अपने हाथों में लेकर चलाइए। गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर। पूरे तन मन दिल से परमेश्वर आपके चरणों में समर्पण होकर आपके वचन को सुनने के लिए हमारे परमेश्वर कानों को खोल दीजिए राजा, हमारे हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर। वचन को केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, बल्कि उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे को परमेश्वर ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। शुरुआत से अंत तक आप अपने हाथों में लेकर चलाइए। सारे आदर में हम आपको ही देते, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन। स्तोत्र। गीत नंबर 312। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। घाटी पहाड़ों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सिकदाई जल के झरने हो। घाटी पहाड़ों में हमें ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का
है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். 52வது பாட்டு பாடுவோம். 52வது பாட்டு. எந்தன் கண்மணியானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்தன் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தீர். தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் கிருபை தந்தீரையா. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் கிருபை தந்தீரையா. ஏசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லையே. ஏசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதித்திடுவே. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதித்திடுவே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் ஜெபிப்போம். सब प्रार्थना करेंगे. ஹalleluya. கடந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தமே கண்ணின் கருவிழி போல பாதுகாத்தார். पिछले हफ्ते भर परमेश्वर हमने आंखों की पुतली के समान हमारी देखभाल किया है. எத்தனையோ அழிவுகள் எத்தனையோ நாசம் மோசங்கள் உலகத்திலே சம்பவித்துக் इस கொண்டிருக்கிறது. संसार में कितने ही नाश और कितने ही मौत होते जा रही है. பரலோகத்தின் தேவனுடைய கண்களிலே நமக்கு கிடைத்த கிருபையினாலே लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमें जो दया मिला है, பரிசுத்த ஆவியான் நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிறார். पवित्र आत्मा में अब तक संभाल कर ला रहा है. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு धन्यवाद के हृदय के साथ கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகளை நினைத்து परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए भलाइयों को स्मरण करके எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து हम सब प्रभु की ओर देखेंगे. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி நம் கர்த்தரை हम सब மகிமைப்படுத்துவோம். प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे. எல்லாரும் வாய் திறந்து हम ஜெபிப்போம். सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, हालेलुया ग्लोरी आपको धन्यवाद, स्तुति यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया आपने किए हुए हालेलुया सारे हालेलुया. भलाइयों के लिए गीतों को धन्यवाद, द्वारा आपका नाम को धन्यवाद, महिमा करने के लिए प्रभु यीशु ने किया, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी आपका नाम महिमा होने दो प्रभु हालेलुया स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद प्रभु हालेलुया ग्लोरी स्तुति धन्यवाद प्रभु हालेलुया यीशु आपको धन्यवाद हालेलुया आपका नाम ऊंचा होने दो प्रभु हालेलुया आपका आंखों में दया मिलने दो प्रभु हालेलुया स्तुति धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद प्रभु हालेलुया आपकी स्तुति धन्यवाद प्रभु हालेलुया. धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी दिए हुए सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते प्रभु जी. अब तक प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी गीतों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके नाम की ऊंचाई करने के लिए प्रभु जी आपने दिए हुए सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी. प्रभु परमेश्वर अब तक प्रभु जी अपने आंखों के पुतली की नाए प्रभु परमेश्वर हमें अपने रक्षा किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी. प्रभु परमेश्वर इस समय में प्रभु जी जो भी आपके सम्मुख में प्रभु जी बैठा है प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु परमेश्वर आप मन की चाहतों को सुनने वाला परमेश्वर राजा उनकी सारी ज़रूरतों का पूरा कीजिए प्रभु परमेश्वर. एक अच्छा चरवाहा बनकर प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया इस विपत्ति के समय में भी प्रभु जी हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में लेकर आप चलाइए प्रभु परमेश्वर. प्रभु जी आप उनके मार्गदर्शक बनिए प्रभु परमेश्वर. आपका कृपा आपका अनुग्रह प्रभु परमेश्वर उन हर एक के ऊपर बसने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी. अब हम वचनों की ओर जा रहे प्रभु परमेश्वर. प्रभु जी आपका वचन प्रभु परमेश्वर हमारे आत्मा को प्रभु जी प्रकाशित करने के लिए ज्योति देने के लिए
पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, आपका वचन दोधारी तलवार है प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा उसी मार्ग में हमें चलने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी पूरी तरह से पवित्र आत्मा आप प्रकट होने के लिए हम विनती करते प्रभु जी। पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते, आप बड़े हम घटे, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். எல்லாரும் உட்காருங்க. हम सब बैठेंगे। கர்த்தருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த நாளிலும் தியானத்துக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் आज के दिन में भी हम ध्यान के लिए लिया हुआ वचन है நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் नीति वचन 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 5-7 वचनங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம். 5वां वचन और 7वां वचन पढ़ने सुनेंगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, परंतु समझ की प्रतीत का यत्न घटने न पाए। இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கும் போது यहाँ पर हम पढ़ते हैं ஞானத்தை சம்பாதி, बुद्धि को प्राप्त कर, புத்தியையும் சம்பாதி. समझ को भी प्राप्त कर। ஞானமே முக்கியம், बुद्धि ही श्रेष्ठ है, ஞானத்தை சம்பாதி. इसलिए उसे प्राप्त कर। எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலே जो कुछ तू प्राप्त करे या ना करे, புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள். परंतु समझ को प्राप्त कर ले। இது ஞானி சாலமோன் எழுதின ஒரு வார்த்தை. एक सुलेमान ज्ञानी ने लिखा हुआ वचन है। அதே நீதிமொழிகள் 16வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது यही नीति वचन 16वां अध्याय का 16वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, அங்கே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्यता है। பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதிப்பது உத்தமம். बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, வெள்ளியை சம்பாதிப்பதிலும் புத்தியை சம்பாதிப்பது மேன்மை என்று और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। அப்ப பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதிப்பது உத்தமம், सोने को पाने से बढ़कर बुद्धि की प्राप्ति उत्तम है, வெள்ளியை சம்பாதிப்பதிலும் புத்தியை சம்பாதிப்பது மேன்மை. चांदी से बढ़कर समझ की प्राप्ति योग्य है। இந்த வார்த்தையை சொன்னது சாலமோன் ஞானி. ये शब्द को सुलेमान ज्ञानी ने कहा है। சாலமோன் ஞானி எல்லாவற்றையும் அனுபவித்த ஒரு மனுஷன். सुलेमान ज्ञानी सब कुछ अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति है। பூமியின் சகல ராஜாக்களை பார்க்கிலும் पृथ्वी के सारे राजाओं से बढ़कर ராஜாவாகிய சாலமோன் ஐஸ்வர்யத்திலும் ஞானத்திலும் சிறந்தவனாய் இருந்தார். राजा सुलेमान जो है धन संपत्ति में बहुत श्रेष्ठ था। 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 10வது அதிகாரம் पहले राजाओं की किताब 10वां अध्याय 23வது வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது उसके 23वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, राजा सुलेमोन धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। பூமியின் சகல ராஜாக்களை பார்க்கிலும் ராஜாவாகிய சாலமோன் ஐஸ்வர்யத்திலும் ஞானத்திலும் சிறந்தவனாய் இருந்தார். पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर सुलेमान राजा धन संपत्ति में धनवान था। மாத்திரமல்ல வேதத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், और इतना ही नहीं, हम शास्त्र में पढ़ते हैं, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, சாலமோனுக்கு सुलेमान வியாபாரிகளாலும் सौगादरों சுகந்த திரவிய வர்த்தகராலும் और व्यापारियों के लेन देन அரபி தேசத்து சகல ராஜாக்களாலும் और अरब देश के सब राजाओं, மாகாணங்களின் அதிபதிகளாலும் अपने देश के गवर्नरों, வந்த பொன்னை அல்லாமல் उनसे उनके पास से पहुंचा हुआ सोने से बढ़कर ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் प्रति वर्ष அவனுக்கு வந்த பொன் उसके पास जो सोना पहुंचता है 666 தாளந்து நிறைய இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसका तौल 666 किक्का था। அவ எல்லாமே பொன்னாலே வேலை செய்து வைக்கிறார். यानी वो जो कुछ करता था सोने से करता था। அப்ப அவருக்கு கிடைத்தது எல்லாம் பொண்ணு. उनके पास सब सोना मिलता था। வேதத்துல வாசிக்கும் போது शास्त्र में पढ़ते हैं, அது 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் वही वो पहला राजाओं की किताब 10வது அதிகாரம் 10वां अध्याय 21வது வசனத்தின் கடைசி பாகத்தை வாசிக்கும் போது 21वां वचन के आखिरी पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं, அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ यह लिखा है, चांदी का कोई भी न था सुलेमोन के दिनों में
उसका कुछ लेखा न था। சாலமோனுடைய நாட்கள்ல सुलेमान के दिनों में வெள்ளி ஒரு பொருட்டாக எண்ணப்படவில்லை. चांदी का कोई लेखा न था। அப்ப சாலமோனுடைய நாட்கள்ல வெள்ளி ஒரு பொருளாக எண்ணப்படவில்லை. यानी सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य नहीं था। அவனுக்கு எல்லாமே பொண்ணு வருகிறது. उसके पास सब कुछ सोना था। செய்த வேலைகள் எல்லாம் பொன்னால செய்கிறார். जो कुछ उसने बनवाया सब सोने से बनवाया। ஒரு சிங்காசனத்தை உண்டாக்கினார். उसने एक सिंहासन भी बनवाया। அதை யானை தந்தத்தினால் செய்தார். उसने हाथी के दांत के एक बड़ा सिंहासन बनवाया அந்த சிங்காசனத்தை பசும் பொன்னால் மூடினார். और उसे उत्तम कुंदन से मंडवाया। அந்த அளவுக்கு எல்லா காரியத்தையும் அவன் ஐஸ்வர்யவானாய் காணப்பட்டார். इस प्रकार वो सभी बातों में श्रेष्ठ मनुष्य था। ஐஸ்வர்யத்திலையும் அவன் பெரியவனாய் இருந்தான். धन संपत्ति में भी श्रेष्ठ था। ஞானத்திலும் சிறந்தவனாய் இருந்தான். बुद्धि में भी श्रेष्ठ था। சம்பாதிக்கிறதுலயும் திறமசாலியா இருந்தான். कमाने में भी श्रेष्ठ था। வேதத்தில் சொல்லுகிற पवित्र शास्त्र में कहा है, பிரசங்கின் புஸ்தகம் सबोपदेश की किताब 2வது அதிகாரம் 2 अध्याय 25வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसके 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। சொல்லுகிற यहाँ लिखता है, என்னை பார்க்கிலும் मुझसे बढ़कर பஸ் क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। என்னை பார்க்கிலும் சம்பிரமமாய் சாப்பிடத்தக்கவன் யார்? मैं मुझसे बढ़कर खाने पीने और सुख भोगने वाला अधिक सामर्थ्य कौन है। என்னை பார்க்கிலும் துரிதமாய் சம்பாதிக்கத்தக்கவன் யார்? मुझसे बढ़कर कमाने वाला कौन है। அப்ப என்னை பார்க்கிலும் சம்பிரமமாய் சாப்பிடத்தக்கவன் யார்? मुझसे बढ़कर खाने पीने का समर्थ कौन है। என்னை பார்க்கிலும் துரிதமாய் சம்பாதிக்கத்தக்கவன் யார்? मुझसे बढ़कर अधिक सुख भोगने वाला मनुष्य कौन है। அப்ப சாலமோன் ராஜா சம்பிரமமாய் சாப்பிடத்தக்கவர். यानी सुलेमान यानी बहुत अच्छे से खाने पीने वाला व्यक्ति है துரிதமாய் சம்பாதிக்கத்தக்கவன் और अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் इस प्रकार का व्यक्ति அங்க வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ஒரு நாளைக்கு உன்னுடைய அரண்மனையிலே சாப்பாட்டுக்கு செலவு एक दिन उसका महल में भोजन का खर्चा 30 மரக்கால் மெல்லிய மாவு और 30 कोर का मैदा, 60 மரக்கால் மாவு 60 कोर का आटा, கலைமான்கள் और हिरण, வெளிமான்கள் चिकारे, வரையாடுகள் यकमरू கொழுமையான பறவைகள் और तैयार किए हुए पक्षी, இவைகளை தவிர इसके अलावा கொழுக்கப்பட்ட 10 மாடுகள் 10 तैयार किए हुए बैल, மேய்ச்சலிலிருந்து வந்த 20 மாடுகள் चराइयों में से 20 बैल 100 ஆடுகள் என்று और எழுதப்பட்டிருக்கு. 100 भेड़ बकरियां करके लिखा है। இவ்வளவு சாலமோனுடைய அரண்மனையில ஒரு நாள் சாப்பாட்டுக்கு செலவழிக்க கூடியது. इतना खर्चा सुलेमान ज्ञानी के रसोई में होता था। அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்ய சம்பன்னன் சாலமோன். इतना बड़ा धन संपत्ति का कमाया हुआ इंसान है सुलेमान। இப்படிப்பட்ட சாப்பிடத்தக்க மனிதர்களை சம்பாதித்து வைத்திருந்தார். इस प्रकार खाने पीने वाले लोगों को कमा कर रखा था। இவ்வளவு துரிதமாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமை உள்ளவன். इतना अच्छा परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ஞானத்திலும் அவனை போல சிறந்தவன் பூமியிலே ஒருவனும் இல்லை. बुद्धि में भी उसके जैसा श्रेष्ठ मनुष्य इस पृथ्वी में कोई नहीं है। அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் इस प्रकार का व्यक्ति இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். ये शब्द कह रहा है। ஏன் என்று சொன்னார், क्यों कहता है? சூரியனுக்கு கீழே सूर्य के नीचे பூமியிலே ஒரு பலனும் இல்லை என்பதை அறிந்தார். इस पृथ्वी में कोई भी लाभ नहीं करके वो जानता था। சூரியனுக்கு கீழே ஒரு பலனும் இல்லை. सूर्य के नीचे कोई भी लाभ नहीं है। அவர் சொல்லும் போது वो कहता है, மாயை மாயை எல்லாம் மாயை, व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। எல்லாம் மாயை மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सब कुछ व्यर्थ और मन में चंचल लाता है। என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் चाहे हम कुछ भी कमाए, எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் कितना ही आशीर्वाद क्यों न हो, கடைசியில் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, अंत में एक शब्द कहता है, எல்லாம் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सारी बातें व्यर्थ है और मन में चंचल लाती है। நேத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, மனுஷகுமாரன் வருகிற நாட்கள்ல मनुष्य के पुत्र आने वाले दिन में நோவாவின் நாட்கள்ல நடந்தது போல நடக்கு. जिस
प्रकार नूह के दिनों में हुआ वैसे ही होगा, லோத்தின் நாட்கள் நடந்தது போல நடக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जिस प्रकार लूत के दिन में हुआ वैसे ही होगा। அதாவது ஜனங்கள் புசித்து குடித்து यानी लोग खाकर पीकर பெண் கொண்டு பெண் கொடுத்து இருப்பார்கள். लेन देन करके रहेंगे। ஜலப்பிரளயம் வந்து அனைவரை வாரி கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள். जिस प्रकार जल प्रलय आया तब तक लोगों के अंदर विवेकित नहीं हुआ। வானத்திலிருந்து அக்னி இறங்கி ஜனங்களை சுட்டெரித்தது. आकाश से आग और बंडा उतर कर लोगों को नष्ट कर दिया। அப்படி இருந்து ஜனங்கள் உணர்வில்லாதவர்களாக காணப்பட்டார்கள். वैसे होने पर भी लोगों के अंदर विवेकित नहीं थे। இன்றைக்கும் உலகத்திலே ஜனங்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். आज के दिन भी लोग इसी प्रकार है। எவ்வளவோ அழிவு, कितने ही नाश, எத்தனையோ நாசமோசங்கள், कितने ही नष्ट हो रहे हैं। எல்லாவற்றையும் கண்கூடாய் பார்க்கிறார்கள். सब कुछ अपने आंखों से देख रहे हैं, ஆனால் உணர்வு இல்லை. फिर भी अंदर विवेकित नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்திலே ஒருவனும் ஒன்றையும் கொண்டு வந்ததில்லை. प्रभु के बच्चे इन दुनिया में हमने इस संसार में कुछ नहीं लाया ஒருவனும் ஒன்றையும் கொண்டு போவதும் இல்லை. और ना ही हम कुछ लेकर जाने वाले हैं। உலகத்திலே எதை சம்பாதித்தாரு, चाहे इस पृथ्वी में हम कुछ कमाए या ना कमाए, எவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதித்தாரு, चाहे हमने कितना ही धन संपत्ति प्राप्त किया हो, எவ்வளவு ஞானவானாய் இருந்தாரு, चाहे कितने ही बुद्धिमान हो, எல்லாம் மாயை, सब व्यर्थ है। எல்லாம் மனதுக்கு சஞ்சலம், सब कुछ मन में व्याकुलता लाती है। எல்லாம் நிலையற்றது, எல்லாம் அழிந்து போகும். सब 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 कुछ नष्ट हो जाएगा और नाश हो जाएगा। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, லூக்கா சுவிசேஷம் लूका रचित सुसमाचार 12வது அதிகாரம் 12वां अध्याय அவனுடைய 15 இருந்து 21 வசனங்களை வாசிக்கும் போது उसके 15वां वचन से 21वां वचन तक पढ़ेंगे तो அங்க ஒரு சம்பவத்தை ஆண்டவர் ஊமையாக எழுதியிருக்கிறார். यहाँ पर परमेश्वर ने घटना को दृष्टांत में बताया है। லூக்கா 12வது அதிகாரம் लूका के 12वां अध्याय அந்த 15 இருந்து 21 வரைக்கும், यहाँ 15 से लेकर 21वां तक जब हम पढ़ते हैं, அதுல 13 14 வசனத்தை நான் விசேஷமா வாசிக்கும் போது वहाँ जब हम 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं, அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। 20-21 परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ஆண்டவர் சொல்கிறார், प्रभु कहते हैं, தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானாய் இராமல் जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறார். ऐसे ही मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப தேவனிடத்தில் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்காமல் परमेश्वर की दृष्टि में जो धन नहीं संभालता, தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிற மனுஷன் இப்படியே இருக்கிறார். बल्कि जो अपने लिए धन बटोरता है वो ऐसा व्यक्ति है। எப்படி இருக்கிறார்? किस प्रकार का व्यक्ति है? ஆண்டவர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है, மதிகேடனே என்று அழைக்கிறார். ये मूर्ख कहता है। தேவனிடத்தில் பொக்கிஷத்தை சேர்க்காமல் परमेश्वर के लिए धन इकट्ठा न करते हुए, தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் மதிகேடன். बल्कि अपने लिए धन बटोरने वाला मूर्ख है। உலகத்துல எத்தனை ஆசீர்வாதங்களை சம்பாதித்து வைத்திருந்தாலும் चाहे इस पृथ्वी में कितना ही आशीर्वाद को हमने कमाया हो, எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும். सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा। எல்லாம் மாயை, सब व्यर्थ है, எல்லாம் மாயை. सब व्यर्थ है। மனதுக்கு சஞ்சலம். वो हमारे मन में व्याकुलता लाती है। இந்த ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஒரு நிலம் இருந்தது. ये धनवान का भी एक भूमि था। அவன் விவசாயம் பண்ணுகிறான். वो एक किसान था। அவனுடைய நிலம் நன்றாய் விளைந்தது. उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। அப்பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யவான் तब उस धनवान ने அவன் உள்ளத்துக்குள் நினைக்கிறான், अपने मन में विचार किया, நான் என்ன செய்வேன்? मैं क्या करूं? என் தானியங்களை வைப்பதற்கு இடம் இல்லையே. क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है अपनी उपज रखने। ஒன்று செய்வேன், एक काम कर सकता हूँ, என் களஞ்சியங்களை இடித்து अपनी बकरियां तोड़कर பெரிதாக கட்டி उसे बड़ी बनाऊंगा। எனக்கு விளைந்த தானியத்தையும் अपना सब अन्न संपत्ति को என் பொருட்களையும் அங்கே சேர்த்து வைத்து संपत्ति को वहाँ रखकर பின்பு फिर ஆத்துமாவே मेरे प्राण से உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேக பொருட்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. प्राण से कहूंगा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। நீ இளைப்பாரி तू चैन कर, புசித்து खा, குடித்து पी, பூரிப்பா
சுகமாயிரு सुख से रहे, என்று என் ஆத்மாவோடே பேசி சொல்லுவேன் என்று ऐसे अपने प्राण से कहूंगा कहकर தனக்குள்ளே சிந்தித்து சொல்லிக் கொண்டார். उसने अपने आप में सोच कर कहने लगा, தனக்குள்ளே சிந்தித்து சொல்லிக் கொண்டார். अपने मन में विचार करने लगा। கர்த்தர் பார்க்கிறார். प्रभु देख रहा है, அவனுடைய நிலம் அவனுடையது, क्योंकि भूमि उसका है, நல்ல விளைச்சல், उसमें उपज अच्छी हुई, நல்ல விளைச்சல். अच्छी उपज हुई, விளைச்சலை கொடுத்த கர்த்தரை மறந்து விட்டார். लेकिन उपज जिसने दिलवाया उस परमेश्वर को भूल गया। விளைச்சலை கொடுத்த கர்த்தரை மறந்து விட்டார். उपज को दिया हुआ प्रभु को भूलकर தனக்கு தானே திட்டம் தீட்டுகிறார். अपने मन में ही विचार कर रहा है, எனக்கு விளைந்த விளைச்சலை எங்க கொண்டு வைக்க, मेरे उपज को लिए मैं कहाँ रखूं, என் பொருட்களை எங்கு சேமித்து வைக்க, मेरे संपत्ति को मैं कहाँ संभालूं, களஞ்சியத்தை இடித்து பெருசா கட்டணும். मैं अपने भंडार को तोड़कर बड़ा बनवाऊंगा। தனக்கு தானே திட்டங்களை தீட்டுகிறார். अपने मन ही मन विचार करने लगा, தனக்கு எவ்வளவு விளைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி விளைச்சலை கணக்கிடுகிறார். उपज कितनी हुई उसकी गिनती करने लगा, விளையை செய்த கர்த்தரை மறந்து போனார். लेकिन जिसने उपज करवाया उस परमेश्वर को भूल गया। ஆண்டவர் சொல்லுற மதிகேடனே, लेकिन प्रभु कहता है, मूर्ख, இன்றைக்கு ராத்திரி உன் ஆத்மா உன்னை விட்டு எடுபட்டு போகுமானாய், इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो நீ சேர்த்து வைத்ததெல்லாம் யாருக்கு சொந்தமாக? तूने जो कुछ इकट्ठा किया है वह किसका होगा? தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானா இராமல் यदि परमेश्वर के लिए जो धनी नहीं है, தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிற மனுஷன் இப்படியே இருக்கிறார். ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறீர்கள்? प्रभु के बच्चे, आज के दिन आप कैसे हो? உலகத்துல ஒரு விசை நம்ம வாழுகிறோம், इस पृथ्वी में आप एक बार जिएंगे, ஒரு முறை உலகத்துல வாழுகிறோம். एक बार ही जीते हैं, தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए धनवान है? இந்த ஐஸ்வர்யவான் தனக்கு தானே திட்டங்களை ये போடுகிறார். धनवान अपने लिए योजना बनाया, புசித்து குடித்து இளைப்பாரி பூரிப்பாயிரு என்று சொல்லுகிறார். चैन कर खा पी सुख से रह करके अपने प्राण से कहा। தன்னலம் உள்ள ஒரு மனுஷன், अब स्वार्थी मनुष्य था, தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற மக்களை குறித்து அக்கறை இல்லாதவன், आस पड़ोस के लोगों की चिंता नहीं थी, தான் மாத்திரம் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறவன். केवल खुद ही सुखी रहना चाहता था। நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி அல்ல. हमारा परमेश्वर उस प्रकार नहीं है, அவர் நமக்காக தரித்திரரானார். वो हमारे लिए परमेश्वर गरीब हुआ, நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாகும் பொருட்டு हम धनवान होने के लिए நமக்காக இயேசு தரித்திரரானார். वो परमेश्वर खुद दरिद्र हुआ। இந்த ஐஸ்வர்யவான் அப்படி அல்ல. लेकिन यहाँ धनवान नहीं वैसा, தனக்கு தானே திட்டங்களை தீட்டி वो अपने मन में ही विचार कर தன் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ा बनवा कर விளைந்த பொருட்களை எல்லாம் சேகரித்து வைத்து अपने सारे अन्न संपत्ति को वहाँ संभाल कर அநேக வருஷங்களுக்கு புசித்து குடித்து இளைப்பாரி பூரிப்பாயிரு என்று சொல்லுகிறார். और कहा कि तेरे लिए बहुत वर्ष के लिए संपत्ति रखी है, तू चैन से रह करके कहा। ஆண்டவர் அவனை பார்த்து மதிகெட்டவனே என்று அழைக்கிறார். उसे ही देखकर परमेश्वर कहता है, ये मूर्ख, ஐஸ்வர்யம் நிலையற்றது, क्योंकि संपत्ति रुकता नहीं, ஐஸ்வர்யம் நிலையற்றது. संपत्ति रुकता नहीं। இன்றைக்கு அநேகர் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். आज के दिन कई लोग वैसे ही है, கஷ்டப்படும் போது ஆண்டவரை தேடுகிறார்கள், दुख के समय प्रभु को ढूंढते हैं, கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु उन लोगों को आशीर्वाद करता है। அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது लेकिन जब वे आशीष पाते हैं, ஆசீர்வதித்த கர்த்தரை மறந்துவிட்டு आशीष पाया और आशीष किया हुआ प्रभु को भूलकर அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கணக்கிடுகிறார்கள், अपने आशीर्वाद को गिनने लग जाते हैं, அவருடைய வருமானத்தை கணக்கிடுகிறார்கள், अपनी कमाइयों को देखने लग जाते हैं। ஞானத்தை தந்த கர்த்தரை மறந்து போகிறார்கள், लेकिन जिस परमेश्वर ने बुद्धि दिया उस प्रभु को भूल जाते हैं, ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு பலன் தந்த கர்த்தரை மறந்து போகிறார்கள், संपत्ति और धन को कमाने के लिए ताकत दिया हुआ परमेश्वर को भूल जाते हैं, தங்களுக்கு தாங்களே திட்டங்களை தீட்டிக் கொள்கிறார்கள். अपने ही मन में विचार करने लगते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரிடத்தில் நாம் பொக்கிஷங்களை சேர்க்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोग हम हमारे धन को प्रभु के पास जमा करने वाले बनना है, சூரியனுக்கு கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை. क्योंकि सूर्य के नीचे का कोई लाभ नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. परमेश्वर का राज्य खाने पीने से नहीं। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस ரோமருக்கு எழுதும் போது रोमियो में कहता है, ரோமரின் புஸ்தகம் रोमियो की किताब 14 அதிகாரம் 14वां अध्याय 17 வசனத்தை வாசி. 17 वचन को पढ़े। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है
जो पवित्र आत्मा से होता है। தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं அது நீதியும் परंतु धर्म சமாதானமும் मेल मिलाप பரிசுத்த ஆவினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும். हमें परमेश्वर के राज्य प्रवेश होना है। மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் जो भी मनुष्य के रूप में आए हैं, பிறந்த நாள் என்று ஒன்று எப்படி இருக்கிறதோ जिस प्रकार हर एक मनुष्य का जन्मदिन है, அதே போல் மரண நாள் என்று ஒன்று நிச்சயம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार हर व्यक्ति का मृत्यु का दिन भी लिखा गया है। மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் மரண நாள் உண்டு. हर व्यक्ति जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। அந்த இடைப்பட்ட நாட்களிலே उसके बीच के जिंदगी में தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருக்க வேண்டும். हमें उसके बीच में परमेश्वर के लिए धन जमाना है। தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைத்த மனுஷனை கர்த்தர் மதிகேடன் என்று அழைத்தார். जो अपने लिए ही धन बटोरता है उसे देखकर परमेश्वर मूर्ख कहता है। நாம் நமக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவர்களாக அல்ல, हम केवल अपने लिए धन बटोरना नहीं தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யத்தை சேர்க்கிறவர்களாய் காணப்பட बल्कि வேண்டும். परमेश्वर के लिए धन बटोरने वाले बनना है। அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன்னா यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की चाहत रखने वाले हम, புசிப்பும் குடிப்பும் தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்ல. केवल खाना पीना ही परमेश्वर का राज्य नहीं है। புசித்து குடித்து எல்லாவற்றையும் அனுபவித்த சாலமோன் ஞானி சொன்னார் எல்லாமாயே. खा पी कर सब कुछ अनुभव किया हुआ सलोमन ज्ञानी कहता है सब कुछ व्यर्थ है। புசித்து குடித்து இளைப்பாரி பூரிப்பா இரு என்று சொன்ன ஐஸ்வர்யனை பார்த்து ஆண்டு சொன்னார் மதிகேடனே. खा पी कर सुख चैन से रह करके कहा हुआ धनवान को प्रभु मूर्ख कहता है। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं லூக்காவின் சுவிசேஷம் लूका रचित सुसमाचार அவனுடைய 16வது அதிகாரம் 16वां अध्याय அவனுடைய 19 31 வரைக்கும் நான் வாசிக்கும் போது जब 19 से लेकर 21वां वचन तक पढ़ेंगे, அங்கே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். यहाँ पर भी एक धनवान के बारे में लिखा है। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा है அங்க லூக்கா 16வது அதிகாரம் लूका के 16वां अध्याय 19 31 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது 19वां वचन से लेके 31वां वचन तक पढ़ते हैं। அங்கே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து நான் வாசிக்கிறேன். यहाँ पर भी एक धनी मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। அந்த ஐஸ்வர்யவான் ये धनवान मनुष्य அவரு ரத்தாம்பரம் உடுத்திருந்தார். वो बैंगनी कपड़ा पहनता था। ரத்தாம்பரமும் बैंगनी कपड़े விலையேற பெற்ற வஸ்திரம் और தரித்திருந்தார். मलमल पहनता था। ரத்தாம்பரமும் விலையேற பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்திருந்து बैंगनी कपड़े और मलमल कपड़े पहनकर தினமும் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டார். और दिन प्रतिदिन सुख विलास से खाता पीता था। தினமும் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டார். दिन प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। அப்ப சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த ஐஸ்வர்யவான் इतना धूमधाम से रहा हुआ ये धनी मनुष्य அவன் வீட்டு வாசற்படியிலே லாசரு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு தரித்திரன் காணப்படுகிறார். उसके डेवड़ी पर लाजर नाम का एक कंगाल मनुष्य पड़ा था। அவனுடைய சரீரம் முழுவதும் பருக்களால் நிறைந்திருந்தது. उसका सारा शरीर एक गांव से भरा हुआ व्यक्ति था। இந்த ஏழை லாசரு एक गरीब लाजर அந்த ஐஸ்வர்யனுடைய வீட்டு வாசல் அருகே கிடந்து ये धनी मनुष्य के डेवड़ी पर रहकर அவனுடைய மேஜையில் இருந்து விழும் துணிக்கைகளாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையா இருந்தார். उसकी मेज पर की झूठन से अपना पेट भरता था। நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गावों को चाटते थे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு பரிதாபமான நிலைமை. देखिए उसका क्या परिस्थिति है। ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் एक धनी मनुष्य ரத்தாம்பரம் உடுத்திருக்கிறார். बैंजनी कपड़े पहनता था। விலையேற பெற்ற வஸ்திரம் உடுத்திருக்கிறார். मलमल कपड़े पहनता था। தினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து दिन கொண்டிருக்கிறார். प्रतिदिन सुख विलास से जीता था। வீட்டு வாசப்படியில் ஒரு ஏழை மனுஷன் கிடக்கிறார். लेकिन उसके घर के डेवड़ी पर एक गरीब इंसान है। அவன் சரீரம் முழுவதும் பருக்களால் நிறைந்திருக்கிறது. उसका सारा शरीर गांवों से भरा हुआ था। அவன் வீட்டு வாசப்படிலிருந்து விழுகிற துணிக்கைகளால் பசி ஆற்ற ஆசையா இருக்கிறார். उसकी मेज पर की झूठन से अपना पेट भरता था। நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று. कुत्ते आकर उसके गांवों को चाटते थे। அந்த ஏழை லாசரை மறந்து போனான் இந்த ஐஸ்வர்யவான். एक कंगाल लाजर को भूल गया ये धनी मनुष्य। அவன் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து वो கொண்டிருக்கிறான். तो धूमधाम से जीता था, ஆனா லாசரை மறந்து போனான். लेकिन लाजर को भूल गया। தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்க்கிற ஒரு மனுஷன் अपने लिए ही धन को बटोरा। ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कंगाल पर स्मरण करता है वो प्रभु को
खर्च देता है। தேசத்தில் ஏழைகள் இல்லாமல் போவதில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और ऐसे भी लिखा है कि देश में कभी गरीब ना हो, ऐसा ना होगा। நம்முடைய ஆண்டவர் ஏழைகளின் தேவன். हमारा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है। ஏழை லாசர் வீட்டு வாசப்படியில படுத்து கிடக்கிறார். और एक कंगाल लाजर उस धनी मनुष्य के डेवड़ी पर पड़ा था। அந்த லாசரை நினைத்து பார்க்க மறந்து போனார். उस लाजर को स्मरण करना ही भूल गया। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில इस परिस्थिति में ஒரு நாள் இந்த ஏழை லாசர் மரித்து போனார். एक दिन कंगाल लाजर मर गया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, शास्त्र में लिखा है லாசர் மரித்தார். जब लाजर मर गया தேவ தூதன் அவனை எடுத்து கொண்டு போய் ஆபிரகாமின் மடியிலே விட்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। அப்படியானால் ஏழை லாசரை எடுத்து அடக்கம் பண்ண கூட ஆட்கள் இல்லை. यानी लाजर को दफना करने के लिए तक लोग नहीं थे। இந்த ஐஸ்வர்யவான் மரித்தார். वैसे ही जब धनवान भी मरा அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள். उसे गाड़ा गया। அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள். उसे गाड़ा गया। அவன் பாதாளத்துக்கு போனான். वो अधलोक में जा पड़ा பாதாளத்துல போய் வேதனைப்படுகிறார். और अधलोक में जाकर पीड़ा उठाया। தேவனுடைய பிள்ளைகள், प्रभु के बच्चे, உலகத்துல நாம் வாழுகிறோம். इस संसार में हम जी तो रहे हैं। ஏழை லாசர் மரித்து போனா அடக்கம் பண்ண கூட ஆள் இல்லை. कंगाल लाजर मर गया, उसको दफनाने के लिए लोग नहीं थे। ஆனா தேவ தூதர்கள் அவனை தூக்கி கொண்டு பரலோகத்துல ஆபிரகாமின் மடியிலே கொண்டு விட்டார்கள். लेकिन स्वर्ग दूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचा दिया। ஐஸ்வர்யவான் மரித்தார். दूसरी तरह धनवान मरा, அவனுடைய ஆத்மா பாதாளத்துல போய் வேதனைப்படுகிறது. उसका प्राण अधलोक में जाकर पीड़ा उठाया। பாதாளத்துல போய் வேதனைப்படுகிறார். अधलोक में जाकर पीड़ा उठाया। அந்த பாதாளத்துல கிடந்து கொண்டு மேல நோக்கி பார்க்கிறார். उस अधलोक में पड़कर ऊपर आंखें उठाकर देखी, அங்கே பரலோகத்துல ஆபிரகாமின் மடியிலே தன் வீட்டு வாசப்படில கிடந்த ஏழை லாசர் இருக்கிறார். देखा कि अब्राहम की गोद में लाजर बैठा है। ஐஸ்வர்யவான் பார்க்கிறார். ये धनवान देख रहा है, ஆபிரகாமின் மடியிலே லாசர் இருக்கிறார். अब्राहम की गोद पर लाजर बैठा है। ஐஸ்வர்யவான் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுகிறார். अभी धनवान पुकारने लगा, என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, हे पिता अब्राहम, நீர் எனக்கு இறங்கும். मुझ पर दया कर। இந்த பாதாளத்துல கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறேன். मैं इस पताल में बहुत पीड़ा उठा रहा हूँ। எனக்கு தண்ணீர் தாகத்தினால் கஷ்டப்படுகிறேன். मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। இந்த லாசர் தன் விரல்களை தண்ணீரில் நனைத்து ये लाजर अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर என் நாவை குளிர பண்ணும்படிக்கு मेरी जीभ को ठंडी करे, அவனை அனுப்ப வேண்டும். इसलिए आप उसे भेज दो, இந்த அக்கினி ஜுவாலையில் நான் வேதனைப்படுகிறேனே என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ஆபிரகாம் சொன்னார், अब्राहम ने कहा, மகனே, हे पुत्र, நீ பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் तब तक तू जीवित था, உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய். तूने अच्छी वस्तुओं के ले चुका है, லாசரும் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தாய். वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है। அதை நீ நினைத்துக்கொள். अब तू उसे स्मरण कर। இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான், अब परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है நீயோ और வேதனைப்படுகிறாய். तू तड़प रहा है। ஏழை லாசர் உயிரோடு இருக்கும் போது लेकिन जब कंगाल लाजर जिंदा था, உன் வீட்டு வாசப்படியிலே இருந்து தீமைகளை அனுபவித்தாய். तेरे डेवड़ी पर बैठकर वो बुरी बातों को ही झेल रहा था। அதை நீ நினைத்துக்கொள். अब स्मरण कर, அன்றைக்கு தீமைகளை அனுபவித்தான் லாசரு. उस दिन वो तड़प रहा था, நீ சம்பிரமமாய் வாழ்ந்தாய். तब तू चैन से जी रहा था। அன்றைக்கு லாசரை மறந்து போனாய் நீ. उस दिन तू लाजर को भूल गया, இன்றைக்கு அவன் தேற்றப்படுகிறார். लेकिन अब वो शांति पा रहा है, நீயோ வேதனைப்படுகிறாய். परंतु तू तड़प रहा है। இப்பொழுது ஐஸ்வர்யவான் சொல்லுகிறார், अभी धनवान कहता है, ஆண்டவரே, हे प्रभु, எனக்கு 5 சகோதரர்கள் मेरे இருக்கிறார்கள். 5 भाई है, நான் இந்த கொடிய பாதாளத்துல வேதனைப்படுகிறேன். मैं यहाँ पर बहुत पीड़ा उठा रहा हूँ। அவர்களும் இந்த பாதாளத்துக்கு வந்துவிடக் கூடாது. वो भी इस अधोलोक में नहीं आना है। லாசரை அனுப்பி लाजर को बेचकर இந்த பாதாளத்துக்கு அவர் வராதபடிக்கு इस अधोलोक में न आते हुए என் தகப்பன் வீட்டுக்கு அவனை அனுப்பி मेरे पिता के घर उन्हें भेजो, என் சகோதரர்களுமாருக்கு இந்த காரியத்தை சொல்லும்படி செய்ய வேண்டும் சொன்னார். मेरे भाई को भी ये बात को बता दीजिए। ஆபிரகாம் சொன்னார், अब्राहम ने कहा, மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் அவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள். मूसा और भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उनके पास है, அவர்களுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கட்டும். उनकी वे सुने।
ஐஸ்வர்யவான் சொல்லுகிறார், तो धनवान ने कहा, அப்படி அல்ல என் தகப்பனாய் ஆபிரகாமே, नहीं ये पिता अब्राहम, மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் அவர்களிடத்துக்கு போனால் यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள் என்றார். तो वे मन फिराएंगे। அதற்கு ஆபிரகாம், इसलिए अब्राहम ने कहा, அவர்கள் மோசேக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் செவிகொடாவிட்டால் जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்து போனாலும் நம்ப மாட்டார்கள் என்று சொன்னார். तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उनका नहीं सुनेंगे। மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் உயிரோடு எழும்பி போனாலும் அவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள். यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी ना सुनेंगे, அவர்களுக்கு மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் இருக்கிறார்கள். क्योंकि उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की किताब है। உலகத்தில் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் இருக்கிறார்கள். मूसा और भविष्यद्वक्ता है, கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள். प्रभु की सेवक लोग है। இன்னைக்கு अनेक ஊழியர்களை அற்பமாய் நினைக்கிறார்கள். आज के दिन कई लोग सेवक को तुच्छ समझते हो, ஊழியர்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமை காண்பிக்கிறார்கள். सेवकों के बात को उल्लंघन करते हो। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கிற நாட்களிலே परमेश्वर के बच्चे जब तक इस संसार में हम जी रहे हैं, மோசேயும் தீர்க்கதரிசி போன்று காணப்படுகிற ஊழியர்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். मूसा के समान दर्शाने वाले प्रभु के सेवक के बात को मान लो, மரித்த பிறகு மனம் திரும்ப உங்களுக்கு சமயம் இருக்காது. क्योंकि मरने के बाद मन फिराने की समय नहीं होगा। மரித்த பிறகு மனம் திரும்ப முடியாது. क्योंकि मरने के बाद मन नहीं फिरा सकते। ஐஸ்வர்யவான் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்தார். क्योंकि धनवान अच्छे से सुख चैन जी रहा था, ரத்தாம்பரம் உடுத்திருந்தார். बैंजनी कपड़े पहनता था, விலையேற பெற்ற வஸ்திரத்தை உடுத்திருந்தார். मलमल कपड़े पहनता था, சம்பிரமமாய் வாழ்ந்தார். बहुत सुख विलास से जी रहा था। அந்த விலையேற பெற்ற வஸ்திரம், वो बैंजनी कपड़े, அந்த ரத்தாம்பரம், वो मलमल वस्त्र, சம்பிரமமான வாழ்க்கை सुख विलास जीवन அவனை பாதாளத்துக்கு தப்பவில்லை. उससे अधलोक से नहीं बचाया, அவன் பாதாளத்துக்கு தப்ப முடியவில்லை. उससे अधलोक से नहीं बच पाया। ஆனபடினால தேவனுடைய பிள்ளைகள் इसलिए प्रभु के बच्चे உலகத்தில் உயிரோடு வாழ்கிற நாட்களிலே जब तक इस संसार में तुम जी रहे हो, ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதீர்கள். धन के बारे में घमंड न करे, ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை धन பாராட்டாதீர்கள். के विषय घमंड न करे, ஒன்றும் உதவாது. कोई भी हाथ न देगा। எல்லாவற்றையும் அனுபவித்த அந்த சாலமோன் ஞானி सुलेमान ज्ञानी ने सब कुछ अनुभव किया, ஒன்றுமில்லை. कुछ भी नहीं। சூரியனுக்கு கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை. सूर्य के नीचे का कोई लाभ नहीं இதை है। அறிந்துதான் சொன்னார், इसे समझ कर ही कहा, எல்லாம் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सारा बात व्यर्थ है और मन में व्याकुलता पड़ाता है। எல்லாம் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सारा बात व्यर्थ है और मन में व्याकुल बढ़ती है। சங்கீதம் 62:10 நான் வாசிக்கும் போது भजन संगीता 62 का 10 में पढ़ते हैं। 62ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 62वां भजन संगीता 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना, ஐஸ்வர்ய விருத்தியானால் चाहे धन संपत्ति बढ़े அதன் மீது இருதயத்தை வைக்காதே என்று उस எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पर मन न लगाना कहकर लिखा है। ஐஸ்வர்ய விருத்தியாகும் போது இருதயத்தை அதில் வைக்காதே. धन संपत्ति बढ़ने पर मन मत लगाओ। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, எரேமியாவின் புஸ்தகம் यिर्मयाह की किताब 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय அந்த 23-24 வசனத்தை வாசிக்கும் போது 23 और 24 का वचन को जब हम पढ़ते हैं, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बातों पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहाँ यहोवा कहता है, ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட न வேண்டாம். वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட न வேண்டாம். धनी अपने धन पर घमंड करे, மேன்மை பாராட்டுகிறவன் परंतु जो घमंड करे பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता यहोवा நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவன். वो मुझे जानता है और समझता है कि उसी बात पर घमंड करे, இவைகளின் மேல் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதீர்கள், बुद्धि के बारे में घमंड न करे, அழிந்து போகும். नाश हो जाएगा।
பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருங்கள். वीरता पर घमंड न करे, அழிந்து போகு. नष्ट हो जाएगा. ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருங்கள். धनी के ऊपर घमंड न करे, அழிந்து போகு. वो भी नष्ट हो जाएगा. ஆண்டவர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है இவைகளில் நான் பிரியப்படவில்லை. ये इससे प्रसन्न नहीं होता. நீங்கள் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் यदि तुम किसी बात पर घमंड करना चाहते हो, பூமியிலே கிருபை செய்கிற தேவன் நான். जो पृथ्वी पर करुणा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ. பூமியிலே நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிற தேவன் நான். पृथ्वी पर न्याय और धर्म के काम करने वाला यहोवा मैं हूँ. என்னை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலே मुझे आप जानते हो, இதை குறித்து நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுங்கள். ये समझकर उसे उस पर घमंड करो. இதிலே நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். इसी में मैं प्रसन्न रखता हूँ. பவுல் சொல்லும்போது அதைத்தான் சொல்கிறார். पौलुस भी यही कहता है. மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் यदि तुम्हें घमंड करना है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अलावा வேறொன்றையும் குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக. किसी और बातों पर घमंड न करे. பவுல் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் அநேக காரியங்கள் உண்டு. पौलुस यदि घमंड करना है, बहुत सारी बातें थे. ஒரு பெரிய செல்வந்தன், वो बहुत धनवान मनुष्य था. பெரிய செல்வந்தன், बहुत धनवान थे. கமாலியலின் பாதத்தில் உட்கார்ந்து படித்தவன், गमली के पद चरण में बैठकर पढ़ा हुआ इंसान है. பலவிதமான கலை சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்தவன், वो बहुत कलाचार के इंसान थे. நல்லக படித்த ஒரு மனுஷன், वो पढ़े लिखे इंसान है. நல்ல பணக்கார வீட்டில் உள்ளவன். बहुत धनवान व्यक्ति है. மேன்மை பாராட்ட அநேக காரியங்கள் உண்டு. उनके पास घमंड करने की बात बहुत सी थी. ஆனால் சொல்லுகிறார், लेकिन वे कहते हैं, நான் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட मैं மாட்டேன். किसी पर घमंड नहीं करूंगा. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தே அல்லாமல் केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अलावा வேறொன்றையும் குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட किसी மாட்டேன். और बातों में मैं घमंड नहीं करूंगा. ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். धनवान मनुष्य अपने धन के ऊपर घमंड न करे. இதிலே நான் பிரியப்பட மாட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். प्रभु कहता है, मैं इस पर प्रसन्न नहीं रहता हूँ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அழிந்து போக, परमेश्वर के बच्चे सब कुछ नाश हो जाएगा. எல்லாம் மாயை, सब कुछ व्यर्थ है. எல்லாம் மனதுக்கு சஞ்சல. सर, ये बातें हमारे मन में व्याकुल बढ़ा देती है. கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்து மாத்திரமே மேன்மை பாராட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள். केवल कलवरी क्रूस के ही हमें घमंड करने सीख ले. இது கர்த்தருக்கு பிரியம். क्योंकि उसी से प्रभु प्रसन्न रहता है. இது கர்த்தருக்கு பிரியம். उसी पर प्रभु प्रसन्न रहता है. கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करे. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. மனிதனாய் பிறந்தவன் ஒருவன் மரிப்பார். एक दिन जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, उसे एक दिन मरना ही है. எத்தனை நாட்கள் உயிரோடு இருப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. हम नहीं जानते हम कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं. உயிரோடு இருக்கிற சகல நாட்களிலே जब तक हम जीवित है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु में धन बटोर कर रखे. தனக்கு தானே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிற ஐஸ்வர்யவான் போல அல்ல. जो अपने आप के लिए धन बटोरता है, उस धनवान मनुष्य की तरह नहीं. தனக்கு தானே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிற ஐஸ்வர்யவான் மதிகேடன். जो अपने आप के लिए धन बटोरता है, धनवान मनुष्य मूर्ख है. அவரிடத்தில் கர்த்தர் பிரியமாய் இருப்பதில்லை. उस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता. எத்தனை நாள் இருப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. हम नहीं जानते हम कितने दिन जीवित रहेंगे. அப்படினால் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். इसलिए परमेश्वर के नजरों में हम धनवान बनने के लिए हम जिए. அதைத்தான் பக்தன் பாடும்போது இவ்விதமாய் பாடுகிறார். इसलिए भक्त इस प्रकार का गीत गाता है. எத்தனை நாள் இருப்பாய் என்று உனக்கு தெரியுமா? எத்தனை நாள் இருப்பாய் என்று உனக்கு தெரியுமா? எந்த நேரமோ எந்த வேளையோ, எந்த நேரமோ எந்த வேளையோ, மரணம் வருவதறிய மாட்டாய் மதியின் உட்பெத்தார். மரணம் வருவதறிய மாட்டாய் மதியின் உட்பெத்தார். எப்படி நீ தப்பிடுவாய் இறுதி காலத்தில்? எப்படி நீ தப்பிடுவாய் இறுதி காலத்தில்? மரண தூதன் சிங்கம் போல சீறி வருகிறார். மரண தூதன் சிங்கம் போல சீறி வருகிறார். மரித்தால் எங்கு போவாய் என்று உனக்கு தெரியுமா? மரித்தால் எங்கு போவாய் என்று உனக்கு தெரியுமா? மனித சிருஷ்டியில் மகிழும் ஆத்திமா, மனித சிருஷ்டியில் மகிழும் ஆத்திமா, ரட்சை பெற கர்த்தர் இயேசு மரித்து உயிர்த்தாரே. ரட்சை பெற கர்த்தர் இயேசு மரித்து உயிர்த்தாரே. எப்படி நீ தப்பிடுவாய் இறுதி காலத்தில்?
எப்படி நீ தப்பிடுவாய் இறுதி காலத்தில் மரண தூதன் சிங்கம் போல சீறி வருகிறாய் மரண தூதன் சிங்கம் போல சீறி வருகிறாய் ஹalleluya ஹalleluya என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் चाहे हम कुछ भी प्राप्त करें ஞானத்தை சம்பாதித்து बुद्धि को प्राप्त कर लेना है என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் चाहे हम कुछ भी प्राप्त कर ले புத்தியை சம்பாதித்து समझ को प्राप्त कर ले தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के बच्चे கடைசி நாட்கள்ல வந்திருக்கிறோம் इस अंतिम दिनों में हम आए हैं இந்த கடைசி நாட்கள்ல इस अंतिम दिनों में என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் चाहे हम कुछ भी प्राप्त करें या ना करें ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும் बुद्धि को प्राप्त कर लेना है என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் चाहे हम कुछ भी प्राप्त कर ले புத்தியை சம்பாதிக்கணும் समझ को प्राप्त कर लेना है ரத்தாம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலே चाहे हम बैंगनी वस्त्र पहनते हैं வெளியேற பெற்ற வஸ்திரத்தை உடுத்தினாலே चाहे हम मलमल वस्त्र पहनते हैं சம்பிரமமாய் சாப்பிட்டாலே चाहे हम तृप्त होकर खाते हैं தனக்கு தானே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைத்தாலே चाहे हम अपने आप के लिए धन कमाते हैं மனுஷன் மதிகேடனாய் மாறுகிறார் उस मनुष्य मूर्ख बन जाता है மரித்து போனாய் मरने के बाद தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும் பாக்கியத்தை அவன் இழந்து போகிறார் परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का भाग्य खो बैठता है ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்தில் வேதனைப்பட்டது போல जिस प्रकार धनवान अधोलोक में पीड़ा सहा உலகத்திலே சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து इस पृथ्वी पर संपन्नता से जीकर மரித்த பிறகு பாதாளத்துல போய் வேதனைப்படக்கூடாது मरने के बाद अधोलोक में जाकर तड़पना नहीं है மரித்த பிறகு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो உலகத்துல ஜீவிக்கும் போது जब तक इस संसार में हम जी रहे हैं தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி ஜீவிக்க வேண்டும் हम केवल परमेश्वर के लिए धन बटोरने वाले बनना है சம்பாதிக்கிறது कमाने के ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள் कमाते हैं धन को कमाते हैं வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र कहता है அப்போஸ்தலர் 22-28 வசனத்தை வாசிக்கும் போது प्रेरितों के पुस्तक के 22वां अध्याय का 28वां वचन அப்போஸ்தலர் 22 அதிகாரம் 28 வசனத்தை வாசிக்கும் போது प्रेरितों की पुस्तक से 22वां अध्याय का 28वां वचन சேனாபதி அங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் यहाँ सूबेदार एक शब्द कहता है पलटन के सरदार ने कहा मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा मैं तो जन्म से रोमी हूँ। சேனாபதி சொல்லும் போது सरदार ने कहा மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை நான் சம்பாதித்தேன் मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। ரோமன் அப்படி என்று சொல்வதற்கு மிகுந்த திரவியத்தினாலே அதை சம்பாதித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் रोमी ये पद पाने के लिए उन्होंने रुपयों का खर्च किया है। எதற்காக? क्यों? மற்றவர்களை அடிப்பதற்காக। ताकि दूसरों को मारे। ரோமன் என்பது ரோம தேசத்தானை குறிக்கிறது। रोमी कहने पर रोम के निवास स्थान वाले हैं। அது ரோமாபுரி பிரஜா உரிமை பெற்றவர்களை குறிக்கிறது। यानी रोम का हक पाया हुआ इंसान है। இந்த உரிமையை பெற்றவர்களுக்குரிய ஸ்லாக்கியங்கள் ये हक पाया हुआ मनुष्य இது ரோமாபுரி பிரஜை என்ற உரிமையை பெற்றவர்களை யாரும் அடிக்க முடியாது। ये रोमी का हक पाया हुआ इंसान को कोई मार नहीं सकता। வாரினால் அடிக்க முடியாது। उन्हें कोई मार नहीं सकता। இவ்வுரிமையை பெற்றவர்கள் ராயனுக்கு எதிர்த்து நின்று பேசலாம்। जो ये हक पाए हैं वे सूबेदार के पास खड़ा होकर बात कर सकता है। சேனாபதி சொல்லுகிறார் और सरदार कहता है மிகுந்த திரவியத்தினால் இதை நான் சம்பாதித்தேன்। मैंने बहुत सा रुपये देकर इसे पाया हूँ। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பதவியை சம்பாதிக்கிறார்கள்। पद कमाते हैं। பவுல் சொல்லுகிறார் पौलुस कहता है நான் இதற்காகவே பிறந்தேன்। मैं तो जन्म से रोमी हूँ। அவன் ரோமனாகவே பிறந்தார்। और रोम में जन्म हुआ। ரோம அரசாங்கம் தான் பெரியது। क्योंकि रोमियों का सरकारी श्रेष्ठ है। ரோம அரசாங்கம் செல்வாக்கு நிறைந்தது। वे बहुत धनवान थे। ஆனபடினால தானும் ஒரு ரோம பிரஜாபதி என்பதை காண்பிப்பதற்காக मैं भी एक रोमियों का हिस्सेदार हूँ। சேனாபதி மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை சம்பாதித்தேன் என்று சொல்லுகிறார்। सरदार ने उस रोमी का हक पद को पैसे देकर कमाया। அநேகர் இப்படித்தான் आज के दिन कई लोग ऐसे ही है। பதவி சம்பாதிக்கிறார்கள்। पद कमाते हैं। பதவி சம்பாதிக்கிறார்கள்। पद कमाते हैं। பதவியை சம்பாதித்து पद को कमाकर அறிவை சம்பாதித்து बुद्धि कमाकर இருமாப்படைந்து
और घमंड होकर மற்றவர்களை அடிப்பதற்கும் दूसरों को मारना, மற்றவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கும் दूसरों पर राज करना, மற்றவர்களை அடக்கி ஆளுவதற்கும் दूसरों को गुलाम करवाना, மற்றவர்களை தங்கள் கட்டுக்குள் வைப்பதற்கும் दूसरों को दोषी ठहराना, பதவியை சம்பாதிக்கிறார்கள். इससे पद कमाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு பதவி தேவையில்லை. प्रभु के बच्चे हमें पद की जरूरत नहीं। நம்மை ஏற்கனவே கர்த்தர் ஆளுநராகவே வைத்திருக்கிறார். हमें परमेश्वर ने पहले से ही नेता बनाकर रखा है। ஆண்டவர் நமக்கு ஆளுகையை தந்திருக்கிறார். हमें परमेश्वर राज्य करने की सौभाग्यता दी है। ஆனபடியால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது ஐஸ்வர்யத்தை அல்ல. इसलिए प्रभु के बच्चे हमें जो प्राप्त करना है संपत्ति को नहीं, நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது ரத்தாம்பரமான வஸ்திரங்களை அல்ல. हमें जो प्राप्त करना है वो बैंगनी वाले कपड़े नहीं, நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது சம்பிரமமான சாப்பாட்டை அல்ல. हमें जो प्राप्त करना है वो सुख विलास का खाना नहीं, சம்பிரமமான சாப்பாட்டை சாப்பிடக்கூடிய மனுஷர்களை அல்ல. और सुख विलास और तृप्ति से खाने वाले मनुष्य नहीं, வெள்ளி அல்ல, चांदी नहीं, பொன்னை அல்ல, सोना नहीं, அதிகாரத்தை அல்ல, अधिकार नहीं, பதவியை அல்ல. पद नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது ஞானத்தை. बल्कि परमेश्वर के लोग हमें प्राप्त करना है बुद्धि को। நாம் ஞானத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும். हमें बुद्धि को प्राप्त करना है। எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் ஞானத்தை சம்பாதிக்க. चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन बुद्धि को प्राप्त कर ले। ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, एक ही एक जिंदगी है। இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ये संसार का जीवन में நாம் இயேசுவை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். हमें यीशु को प्राप्त करना है। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। மரித்தால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு சகோதரர் இருந்தார். एक भाई था, மிகுந்த குடிகாரர், बहुत पियकड़ थे, மிகுந்த குடிகாரர். बहुत पीते थे। குடித்து விட்டு पीकर தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற ஒரு மனுஷன். और परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध क्रिया करने वाला व्यक्ति था। ஒரு சமயத்துல அவர் குடித்து விட்டு ரோட்ல நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது एक बार वो पी के नशे में जब सड़क पर चल रहे थे, ஒரு ஊழியக்காரர் டிராக்ஸ் கொண்டு கொடுத்தார். एक सेवक उनके पास जाकर ट्रैक्स दिए। அந்த டிராக்ஸை வாங்கினார். उन्होंने उस ट्रैक्स लिया। அந்த ஊழியருக்கு முன்பதாகவே அந்த டிராக்ஸை கிழித்து போட்டார். उस सेवक के सामने उस ट्रैक्स को फाड़ कर फेंक दिए। கிழித்து போட்டது மட்டுமல்லாமல் फाड़ कर फेंकने से नहीं, அந்த ஊழியக்காரரை ஓங்கி அடித்தார். और उस सेवक को उन्होंने एक चाटा मारा। ஊழியருக்கு மிகுந்த வேதனை உண்டாயிற்று. सेवक को बहुत दुख होने लगा। அவர் நினைக்கிறார், उसने सोचा, ஆண்டவரே हे प्रभु, நான் நல்லதுதானே செய்தேன், मैंने तो इसके लिए अच्छा काम किया, நல்ல காரியம் செய்தேன். अच्छा काम किया, இவர் ஏன் என்னை அடித்தார்? लेकिन इसने क्यों मुझे मारा? மிகுந்த வேதனையோடு தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனார். बहुत दुखी के साथ वो अपना घर लौट गया। தன் அறைக்குள் உட்கார்ந்து கதவை பூட்டி கொண்டார். उन्होंने कमरा बंद कर लिया தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபிக்க और ஆரம்பிக்கிறார். परमेश्वर के चरण में बैठ के प्रार्थना करने लगे। இந்த மனுஷன் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனார். अभी ये पियकड़ इंसान अपना घर लौटा। வீட்டுக்கு போன உடனே அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு காய்ச்சல் வந்தது. घर जाकर लौटते ही उसके शरीर पर एक बुखार होने लगी। இந்த காய்ச்சலுக்காக பல ஹாஸ்பிட்டல் கடந்து போனார். बुखार के लिए कई अस्पताल गया, சற்றாயிலும் குணமடையவில்லை. थोड़े से भी ठीक नहीं हुआ, காய்ச்சல் அதிகரித்து அதிகரித்து बल्कि वो बुखार बढ़ते बढ़ते அவருடைய சரீரத்தில் மரணம் சம்பவித்தது. उसके शरीर में मृत्यु हो गई। மரணம் என்று சொல்லும் போது मृत्यु कहने पर சரீரத்தில் இருக்கிற ஆத்மா பிரிந்து கர்த்தரிடத்திலே கடந்து போகிறது. शरीर में रहने वाले प्राण अलग होकर परमेश्वर के पास जाता है। எந்த மனுஷனா இருந்தாலும், जो भी कोई भी मनुष्य हो, எந்த மதத்தை சார்ந்தவராய் இருந்தாலும், कोई भी मध्य के इंसान क्यों न हो, உலகத்தில் வாழும் போது इस संसार में जब तक हम है, நீதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து हम धार्मिक जीवन जीकर, யாவரோடு சமாதானம் உள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து सभी के साथ मेल मिलाप से रहकर, உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்தினாலே சந்தோஷப்படுகிறது அல்ல, इस संसार के आशीर्वाद से आनंद होना नहीं, உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தினால் சந்தோஷப்படுவது அல்ல, इस संसार के संपत्ति से आनंद होना नहीं, பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி வாழுகிறவர்கள் बल्कि पवित्र आत्मा के ओर से मिलने वाले आनंद से भरकर தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பார்கள். परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के लोगों, இன்றைக்கு கர்த்தர் நமக்கு நல்ல காலங்களை தந்திருக்கிறார். आज के दिन प्रभु ने हमें अच्छा समय दिया है। மரிப்பதற்கு முன்பதாக मरने से पहले உலகத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்காய் ஐஸ்வர்யவான்களாய் வாழ வேண்டும். इस परमेश्वर के लिए हमें धनवान बनकर जीना है। அவர் மரித்தார். अभी ये पियकड़ इंसान मरा, அவருடைய ஆத்மா பரலோகத்துக்கு கடந்து போனது. उसका प्राण परमेश्वर के राज्य में गया। அங்கே போகும்போது वहाँ जब गया, அங்கே கர்த்தர் இருக்கிறார். वहाँ परमेश्वर था। நடந்த ஒரு சம்பவம்.
क्या घटना हुई? சகோதரன் தன் வாழ்க்கையில சொன்ன சாட்சி ये भाई ने कहा हुआ गवाही है। அங்கே போகும்போது वो जब जा रहे थे பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். स्वर्ग राज्य प्रवेश करना वे चाहते थे, அவரால் முடியவில்லை. उनसे हुआ नहीं, அவரால் முடியவில்லை. उनसे हुआ नहीं। காரணம் என்ன? क्यों? உலகத்துல வாழும்போது जब तक वे इस पृथ्वी में थे தேவனுக்கு பிரியமில்லாத उन्होंने परमेश्वर के अप्रिय குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்தார். नशे के लिए वे दास थे, தேவனுடைய ஊழியர்களை அற்பமாய் நினைத்தார். सेवक को तुच्छ समझते थे, நன்மை செய்யறவர்களுக்கு தீமை செய்கிறார். भलाई करने के बदले बुराई करते थे। இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக इस முடியாது. प्रकार के लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। மாயை மாயை எல்லாம் மாயை. व्यर्थ व्यर्थ सारी बातें व्यर्थ है, எல்லாம் மாயை மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सारे बातें व्यर्थ और मन में व्याकुल बढ़ाती है। ஆனபடினாலே इसलिए ஐஸ்வர்ய விருத்தியாகும் போது जब धन संपत्ति बढ़ता है ஐஸ்வர்யத்தின் மீது இருதயத்தை வைக்காமல் उस धन पर मन को न लगाए रखो, ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாமல் बल्कि उस धन के बारे में घमंड न करो। பூமியிலே நீதியும் நியாயத்தையும் செய்கிற கர்த்தர் और इस परमेश्वर जो है पृथ्वी पर न्याय और धर्म करता है, அவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை குறித்து மாத்திரமே மேன்மை பாராட்டி उस यहोवा को हमने समझाए अपनाए, इस पर घमंड कर நாம் வாழ்வோமே ஆனால் यदि हम जिएंगे तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के लोगों நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிற பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள हम முடியும். परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का भाग्य पाएंगे। ஆனபடினாலே इसलिए எவ்வளவோ ஆசீர்வாதமாய் வாழ்ந்த சாலமோன், जितने ही आशीषित से जिया हुआ सुलेमान, எவ்வளவோ ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருந்த சாலமோன், कितने ही पर धनवान से जिया हुआ सुलेमान, அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है ஞானத்தை சம்பாதி, बुद्धि को प्राप्त कर ले, புத்தியை சம்பாதி, समझ को प्राप्त कर ले, எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலே चाहे कुछ भी तू प्राप्त कर, புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள். बुद्धि को प्राप्त कर ले, பொன்னை சம்பாதிப்பதை பார்க்கிடு, सोने को प्राप्त करने से बढ़कर, வெள்ளியை சம்பாதிப்பதை பார்க்கிடு, चांदी को प्राप्त करने से बढ़कर, ஞானத்தையும் புத்தியையும் சம்பாதித்துக் கொள்வது உத்தமம். बुद्धि और समझ को प्राप्त करना और यत्न करना बहुत उत्तम है। ஞானத்தையும் புத்தியையும் சம்பாதித்துக் கொள்வது உத்தமம். बुद्धि और समझ को प्राप्त करना उत्तम है। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, 1 கொரிந்தியரின் புத்தகம் पहला कुरिन्थियों की किताब அந்த முதல் அதிகாரம் पहला अध्याय அந்த 31வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது जब हम 30 और 31वां वचन को हम पढ़ते हैं, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्र और छुटकारा। அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, இயேசுவே நமக்கு ஞானமாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। இயேசுவே यीशु தேவனால் परमेश्वर की ओर से நமக்கு ஞானமாய் இருக்கிறார். हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। அப்ப நமக்கு ஞானம் இயேசு. हमारे लिए ज्ञान यीशु है। சாலமோன் சொல்கிறார், எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் சரி ஞானத்தை சம்பாதித்துக்கொள். सुलेमान कहता है, चाहे तो कुछ भी प्राप्त करे, बुद्धि को प्राप्त कर ले। அப்ப நமக்கு ஞானமாய் விளங்குவது இயேசு. हमारे लिए बुद्धि यीशु है। இந்த இயேசுவை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள इस வேண்டும். यीशु को हमें प्राप्त करना है। ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்திகள் இருந்தாலே एक मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी धन संपत्ति क्यों न हो, அது அவனுக்கு ஜீவனாகாது. वो उसके लिए जीवन न बनेगा, அவனுக்கு ஜீவனாகாது. वो उसके लिए जीवन न दे पाएगा। இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். लेकिन हमें यीशु को अपनाना है। இந்த உலகம் ये संसार அது நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தராது. आशीर्वाद नहीं देगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்தின் ஆசீர்வாதம் அழிந்து போகு. प्रभु के बच्चे संसार के आशीर्वाद मिट जाएगी। சம்பிரமமான சாப்பாடு ஒழிந்து போகு. संपूर्ण रीति से खाने वाले खाना मिट जाएगी। சம்பிரமமான சாப்பாட்டை சாப்பிடக்கூடிய மனிதர்களை சம்பாதித்து வைத்திருந்தாலும் அவர்கள் அழிந்து போவார்கள். सुख विलास से खाने भोजन खाने वाले लोगों को कमा कर रखे, वे भी नष्ट हो जाएंगे। ரத்தாம்பர வஸ்திரம் அழிந்து போகு. व्यंजनी कपड़े नष्ट हो जाएगी। விலையேற பெற்ற வஸ்திரம் அழிந்து போகு. मलमल कपड़ा नष्ट हो जाएगा। அதிகாரம் அழிந்து போகு. सारा अधिकार नष्ट हो जाएगा। பட்டம் படிப்பு அழிந்து போகு. पद और पढ़ाई नष्ट हो जाएगी। எதை சம்பாதித்தாலும் चाहे कुछ भी प्राप्त करे, எல்லாம் அழிந்து போகு. सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ஒரே ஒரு சம்பாதிப்பு, एक ही एक कमाई निरंतर बना रहेगा। ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும். यानी बुद्धि को प्राप्त करना, ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும். बुद्धि को प्राप्त करना है। இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு ஞானம். प्रभु यीशु मसीह हमारा बुद्धि है। இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இதுவரையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் अब तक ये प्रभु यीशु
यीशु मसीह को जिन्होंने अपनाया नहीं है, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருதயத்தை திறந்து கொடுங்க. आज के दिन आपका हृदय यीशु के लिए खोल कर दीजिए। இதுவரையிலும் உலகத்தில் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை हो சம்பாதித்தவர்கள், सकता है इस संसार में आपने बहुत सारे धन संपत्ति कमाया हो। இதுவரையிலும் உலகத்தில் எத்தனையோ நண்பர்களை हो சம்பாதித்தவர்கள், सकता है इस दुनिया में आपने कई सारे दोस्तों को कमाया हो। இதுவரையிலும் உலகத்தில் எத்தனையோ படிப்பு பட்டங்களை हो சம்பாதித்தவர்கள், सकता है इस दुनिया में आपने कई सारे पढ़ाई और लिखाई को कमाया हो। இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்தவர்களாய் நீங்கள் காணப்படலாம். आज के दिन आप सब कुछ खो कर खड़े हो। காரணம் என்னவென்றால் इसकी कारण क्या है? உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் நிலையற்றது. इस संसार का सारा आशीर्वाद नाश हो जाएगा, சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் மாயை. क्योंकि सूर्य के नीचे सारी बातें व्यर्थ है। சூரியனுக்கு கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை. क्योंकि सूर्य के नीचे काम सारा व्यर्थ है। எல்லாம் மாயை மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. सारा बात व्यर्थ और मन में व्याकुल बढ़ा देती है। ஞானமாகிய இயேசுவை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள். केवल बुद्धि यीशु को अपना लो। உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் உல்லாசம் தரு. इस पृथ्वी का सुख विलास हमें दिलाता है। உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதம் உல்லாசம் தரு. इस पृथ्वी का आशीर्वाद हमें सुख विलास देता है। உலகத்தில் உள்ள பொல்லாத காரியங்கள் உல்லாசம் தரு. इस पृथ्वी के सारी बुरी बातें हमें सुख विलास देती होगी, ஆனால் இந்த உல்லாச लेकिन ये सुख विलास, இந்த பொல்லாத வழி ये बुरी बातें எல்லாம் நிலையற்றது. एक दिन नाश हो जाएगा। நிலையாய் நம் கூட இருப்பவர், एक निरंतर रहने वाला एक ही है, நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதம் निरंतर बसा रहने वाला आशीर्वाद, நம்முடைய ஞானமாகிய இயேசு கிறிஸ்து. वही हमारा बुद्धि यीशु मसीह, ஞானமாகிய இயேசு கிறிஸ்து. हमारा ज्ञान यीशु मसीह। இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் जो कोई यीशु को अपनाया है, ஆண்டவரிடத்தில் வாய் திறந்து சொல்லுங்க, मुंह खोल कर बोलिए, ஆண்டவரே நீர் போது, हे प्रभु तू काफी है, நீர் போது. हे प्रभु तू काफी है। இந்த உலகத்தில் நான் வேறு எதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட इस மாட்டேன். पृथ्वी में मैं किसी बातों पर घमंड नहीं करूंगा, என் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட मेरे மாட்டேன். आशीर्वाद के बारे में मैं घमंड नहीं करूंगा, என் ஞானத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். मुझ में जो बुद्धि है उसके बारे में मैं घमंड नहीं करूंगा, என் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். मेरे पास जो संपत्ति है उस पर मैं घमंड नहीं करूंगा, என் பட்டம் படிப்பை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். मेरे पद और पढ़ाई के बारे में मैं घमंड नहीं करूंगा। எல்லாம் அழிந்து ये போகு. सारी बातें नष्ट हो जाएगी। அழியாமல் நிலையாய் என்னோடு கூட இருக்கிறவர் ஞானமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நீர் ஒருவர் மாத்திரமே. कभी ना नाश होने वाले, निरंतर मेरे संग रहने वाले केवल आप मेरे प्रभु यीशु मसीह हो। ஆனபடினாலே इसलिए இது முதற்கொண்டு आज से, இது முதற்கொண்டு आज से எதை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன். किसी बातों पर मैं घमंड नहीं करूंगा, உம்முடைய சிலுவை குறித்து மாத்திரமே நான் மேன்மை பாராட்டுவேன். केवल आपके क्रूस के बारे में मैं घमंड करूंगा। ஒப்பு கொடுங்க, समर्पण करो, ஒப்பு கொடுங்க. समर्पण करो, கர்த்தருடைய சிலுவை குறித்து மாத்திரமே மேன்மை பாராட்ட நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க. केवल कलवरी क्रूस के बारे में घमंड करने के लिए समर्पण करो। கர்த்தரிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर की और धनवान बनने के लिए समर्पण करो। தனக்கு தானே ஐஸ்வர்யவானாயிருந்த ஐஸ்வர்யவானை போல அல்ல, जो अपने लिए धन बटोरा उस धनवान मनुष्य की तरह नहीं, தனக்கு தானே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைத்த ஐஸ்வர்யவானை போல அல்ல, जो अपने लिए धन संपत्ति को बटोर कर रखा उस धनवान मनुष्य की तरह नहीं, தன்னலம் கருதாத இயேசுவை போல. जो बिना स्वार्थी का प्रभु यीशु मसीह है। ஆண்டவரே நான் வாழ வேண்டும், प्रभु आपकी तरह मुझे जीना है, நான் வாழ வேண்டும். आपकी तरह जीना है। உலகத்தின் உல்லாச வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். इस संसार की सुख विलास जिंदगी नहीं चाहिए, உலகத்தின் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். इस संसार के आशीर्वाद जीवन मुझे नहीं चाहिए, ரத்தாம்பரம் தரித்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். व्यंजनी कपड़े पहना हुआ जिंदगी नहीं चाहिए, வெளியேற பெற்ற வஸ்திரம் தரித்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம். मलमल वस्त्र पहना हुआ जीवन नहीं चाहिए। ஆண்டவரே ஏழைகள் மீது எனக்கு ஒரு சிந்தனை हे வேண்டும். परमेश्वर, मैं भी कंगालों को स्मरण कर पाऊं। எல்லாரும் வாய் திறந்து கேளுங்க. सब मुंह खोल कर बोलिए, ஏழைகளை மறவாதிருங்க, कंगालों को भूलो मत, ஏழைகளை மறவாதிருங்க. कंगालों को भूलो मत। கர்த்தர் உங்களை எவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தில் வைத்திருந்தாலே चाहे परमेश्वर ने आपको कितना ही आशीर्वाद क्यों ना हो, உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஏழைகளை நினைத்து பாருங்க. आपके आस पड़ोस में रहने वाले कंगालों को स्मरण करो। ஒருவேளை ஆகாரத்துக்காக வழி இல்லாமல் தடுமாறுகிற ஏழைகளை நினைத்து பாருங்க. एक पल की भोजन के लिए तड़पने वाले लोगों को स्मरण करो। ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் போது கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். यदि तुम गरीबों को स्मरण करोगे तो प्रभु तुम्हें स्मरण करेगा, கர்த்தர் ஒருவருக்கு கடனாளி அல்ல, क्योंकि परमेश्वर किसी के लिए कर्जदारक नहीं है, கர்த்தர் ஒருவருக்கு கடனாளி அல்ல. प्रभु किसी के लिए कर्जदार नहीं है। கர்த்தர் நீங்கள்
நீங்கள் செய்ததை பல மடங்காய் திருப்பி தருவார். आप जो करोगे उसे परमेश्वर 100 गुना लौटाएगा. ஆண்டவரே ஞானமாய் உம்மை நான் சம்பாதிக்க கிருபை தாரும். हे प्रभु परमेश्वर, आप जो ज्ञान हो आपको मैं परमेश्वर प्राप्त करने में सहायता कर. எல்லாரும் அர்ப்பணிப்பேன். हम सब समर्पण करेंगे. எல்லாரும் அர்ப்பணிப்பேன். हम सब समर्पण करेंगे. பொல்லாத வழி உள்ளாசெந்தரி நில்லாதே நீ அழிந்திடுவாய். பொல்லாத வழி உள்ளாசெந்தரி நில்லாதே நீ அழிந்திடுவாய். நிலையற்றதே வையக வாழ்வே நிலையான் இயேசுவே உனக்கு போதுமே. நிலையற்றதே வையக வாழ்வே நிலையான் இயேசுவே உனக்கு போதுமே. நிலையான் இயேசுவே உனக்கு போதுமே. பொல்லாத வழி உள்ளாசெந்தரி நில்லாதே நீ அழிந்திடுவாய். பொல்லாத வழி உள்ளாசெந்தரி நில்லாதே நீ அழிந்திடுவாய். எல்லாரும் ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போம். எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है कांच का बंगला, ये जीवन है कांच का बंगला. पत्थर लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. पत्थर लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है मोटर का पहिया, ये जीवन है मोटर का पहिया. खीला लगे तो फूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. खीला लगे तो फूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला. पानी लगे तो बह जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. पानी लगे तो बह जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. ஹல்லேலூயா உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நல்ல ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं. கிருபையாய் கத்து தந்த காலை வேளைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். अनुग्रह रूपी से आपने दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद. ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலையும் हे परमेश्वर सुबह के समय में உம்முடைய சன்னிதானத்திலே கடந்து வந்து आपके चरण में आकर ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கவும் பாடவும் ஆராதிக்கவும் आपकी स्तुति गान कर कर आपकी आराधना करने के लिए, உம்முடைய வேத வசனத்தை தியானிக்கவும் आपके वचन को ध्यान करने के लिए கத்து தந்த கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर आपने
हमें दिए हुए अनुग्रह के लिए धन्यवाद। எல்லாவற்றையும் அனுபவித்த ஞானி சாலமோன் सब कुछ अनुभव किया हुआ ज्ञानी सालोमोन எல்லாவற்றையும் அனுபவித்த பிறகு सब कुछ अनुभव करने के बाद எல்லாம் மாயும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறதுன்னு சொன்னார். कहता है सारा व्यर्थ है और सारी बातें मन में व्याकुलता पड़ा देती இந்த है। உலகத்திலே அனுபவிக்கிற ஐஸ்வர்யம் மாயும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. इस पृथ्वी में हम अनुभव करने वाले धन संपत्ति हमें व्याकुल देती है। இந்த உலகத்திலே ரத்தாம்பரமான வஸ்திரங்களை உடுத்தி வாழ்ந்தாலே चाहे संसार में बैंगनी कपड़े पहनकर हम हमारा जीवन जी रहे हैं, இந்த உலகத்திலே விலையேற பெற்ற வஸ்திரங்களை உடுத்தி வாழ்ந்தாலே चाहे हम इस संसार में मलमल वस्त्र पहनते हैं, எல்லாம் மாயும் மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது. ये सारी बातें व्यर्थ और मन में व्याकुलता लाती है। ஆனபடினாலே इसलिए உலகத்திலே நாங்கள் வாழும் போது जब तक इस संसार में हम जीते हैं, ஆண்டவரே அந்த ஐஸ்வர்யவானை போல हे परमेश्वर उस धनवान मनुष्य की तरह தனக்கு தானே திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டு अपने ही मन में विचार कर தனக்கு தானே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து கொண்டு अपने लिए ही अपना धन बटोर कर தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான் ஆகாதபடிக்கு और परमेश्वर की नजर में धनी न होते हुए ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த கர்த்தரை மறந்து வாழ்ந்தது போல आशीर्वाद दिया हुआ परमेश्वर को भूल कर जिया उसी की समान ஆண்டவரே ஒருவராயிலும் நாங்கள் அப்படி மாறி போய்விடக் हम கூடாது. में से कोई भी उस प्रकार की जीवन नहीं जीना है प्रभु। ஆசீர்வதித்த கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ள பாத்திரங்களாய் நாங்கள் வாழ வேண்டும். हमें जिस परमेश्वर ने आशीष किया है उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद के हृदय के साथ जीना है। என்னத்தை சம்பாதித்தாலும் சம்பாதிக்காவிட்டால் चाहे हमने कुछ प्राप्त किया हो या ना हो, ஞானமாய் கிறிஸ்துவை சம்பாதித்துக் கொள்ள கிருபைதாரு. बुद्धि और ज्ञान के मूल प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर। நீரே எங்களுக்கு ஞானமாய் இருக்கிறீர். हे परमेश्वर आप ही हमारे ज्ञान हो, நீரே எங்களுக்கு ஞானமாய் இருக்கிறீர். आप ही हमारे ज्ञान हो। ஆனபடினாலே इसलिए எதை குறித்தும் நாங்கள் மேன்மை பாராட்டாமல் किसी बातों पर हम घमंड न करते हुए ஆசீர்வாதத்தை குறித்தோ आशीर्वाद के प्रति, ஐஸ்வர்யத்தை குறித்தோ धन के प्रति விலையேற பெற்ற வாழ்க்கையை குறித்தோ और सुख विलास के जीवन के प्रति மேன்மை பாராட்டாமல் किसी बातों पर घमंड न करते हुए இந்த பூமியிலே நீதி நியாயத்தை செய்கிற தேவன் நீர் என்பதை इस पृथ्वी पर न्याय धर्म और काम करने वाले परमेश्वर आप हो, நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை குறித்து நாங்கள் மேன்மை ये பாராட்டாமல் हम इस यहोवा को हम जानते हैं, इस पर हम घमंड करें। உம்முடைய சிலுவையை குறித்து நாங்கள் மேன்மை केवल பாராட்டாமல் आपके क्रूस पर हम घमंड करें। இப்படிப்பட்ட உன்னதமான வாழ்க்கை ऐसे उन्नति भरा जीवन இந்த உலகத்திலே வாழும் போது நாங்கள் வாழ கிருபை தார். इस संसार में जीते समय हमारी ताकत दीजिए प्रभु। தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, புசிப்போம் குடிப்போம் என்று வாழாமல் खाते पीते ऐसे ही रहना नहीं, ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற बल्कि परमेश्वर के राज्य को पा लेने के लिए ஒரே வாஞ்சையோடு एक ही मकसद के साथ உலகத்திலே வாழும் போது इस संसार में जीते समय உம்முடைய சிலுவை குறித்தே மேன்மை பாராட்டி ஜீவிக்க आपके क्रूस के बारे में घमंड करके जीकर கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கு கிருபை செய்வீராக. परमेश्वर आप हर एक को सहायता कीजिए, உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படும். आपके अच्छे नाम की महिमा होने पाए। எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரங்களில் हम அர்ப்பணிக்கிறோம். अपने आप को नम्र कर समर्पण करते हैं। இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற பிதா. उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே பசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாவங்களும். ஆமென்.